بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، درس فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم 3-4 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، حسب سابق مصادر کی ایک تختی جن کے آخر میں اندن آ رہا ہے، الف نون دال، اس کے ہم 12 مصادر سیکھیں گے معنی سمیت۔ نمبر 2، ان میں سے کسی ایک مصدر کی ہم صرف صغیر کریں گے، کیونکہ یہ سارے فارمولے اور قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں، تو ہم روزانہ ہر لیکچر میں انشاءاللہ اس کو شامل رکھیں گے تاکہ یہ قاعدے ازبر رہیں۔ اس لیے کہ جب ہم متن پڑھیں گے، حکایات پڑھیں گے یا فارسی کلام پڑھیں گے، تو اس وقت ہمیں ان کی مدد سے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم گلستان سعدی کی باب اول کی حکایت نمبر 6 بھی پڑھیں گے، اس کا ایک حصہ پڑھیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اور اس کو مختلف اقساط میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مصادر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذخیرہ مصادر میں الفاظ میں اضافہ ہو جائے۔ گزراندن راہ دینا، گرداندن گھمانا، گسلاندن توڑنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، گریزاندن بھگا دینا گریزاں کر دینا، گریاندن رلانا گریا زاری پر مجبور کر دینا، گواراندن ہاضمے میں مدد دینا گوارا کرانا، لرزاندن ہلانا یعنی لرزہ طاری کر دینا، افزاندن پھسلانا، ایک ہے پھسلنا، یہ ہے پھسلانا، لزاندن بھی پھسلانا، میراندن مروانا، نشاندن بٹھانا یا جگہ دینا، واسطاندن واپس لینا۔ یہ 12 مصدر ہم نے ایسے پڑھے ہیں جن کے آخر میں الف نون دال نون آتا ہے، اور یہ فعل متعدی کی نشانی ہوتا ہے، مصدر متعدی کی۔ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ لازم سے متعدی کیسے بناتے ہیں اور متعدی سے لازم کیسے بناتے ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے ایک مصدر لے لیا گرداندن، اور اس کی نون ہٹا کے ہم نے یہ ایک شکل لکھ لی ہے، چونکہ یہ شکل ان تمام افعال کے اندر استعمال ہوگی۔ اگر ہم ماضی مطلق بنانا چاہتے ہیں تو نون ہٹا کے ہم ماضی مطلق بنا لیں گے، اور یہاں سے بھی ہم نون کو یا میں کر لیں گے تو بن جائے گا گھمایا، گرداند گھمایا۔ لیکن اس نون پر زبر نہیں پڑھیں گے، ہم ماضی کے اندر زبر نہیں پڑھیں گے، مضارع میں پڑھیں گے۔ اور اگر ہم ماضی قریب بنانا چاہیں تو اس کے بعد ہم ہے است کا اضافہ کریں گے، گرداندہ است، اور اردو میں کیا ہوگا؟ گھمایا تھا، اس کے اندر ہم تھا کا اضافہ کر دیں گے، گھمایا تھا۔ ماضی بعید بنانا ہو تو مطلق کے آگے ہے بود لگا دیں گے مصدر کے نون کی جگہ، بن جائے گا گرداندہ بود، اور اردو میں کیا ہو جائے گا؟ ماضی قریب میں ہے تھا، اور ماضی بعید میں تھا بڑھا دیں گے، یہ ماضی بعید بن جائے گا گھمایا تھا۔ ماضی شکیہ بنانا ہو تو پھر کیا ہے کہ ماضی کے آگے ہے باشد لگا دیں، اور اردو میں کیا کریں گے؟ ہوگا بڑھا دیں گے ماضی مطلق کے آگے، ہوگا گھمایا ہوگا۔ استمراری بنانا ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے می لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا، اور اردو سے بنانا ہو تو گھمانا سے نون کو تا میں بدل دیں، بن جائے گا گھماتا، اور آگے تھا لگا دیں گے، گھماتا تھا یا گھما رہا تھا، یا تا تھا آ جائے گا یا رہا تھا آ جائے گا مصدر کا نہ ہٹا کے۔ ماضی شرطی کیسے بنے گا کہ اس سے پہلے ہم می اور اس سے پہلے حرف شرط لگائیں گے۔ اگر می گرداند، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ گھماتا، اگر وہ گھماتا، یہاں تھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمنائی بنانا ہے تو وہی ماضی استمراری والی می لگ جائے گی، اور تمنا کے لیے حرف تمنا آ جائے گا کاش، کاش می گرداند۔ اردو میں بھی کاش ہی استعمال ہوتا ہے، کاش وہ گھماتا۔ بالکل ماضی استمراری کے شروع میں اگر یا کاش لگائیں تو شرطی تمنائی بن جاتا ہے۔ مضارع کیسے بنتا ہے کہ ہم مصدر کا نون ہٹا کے دال سے پہلے والے کو زبر دے دیں گے
तो बन जाएगा गर्दानद। गर्दानद, देखिए ये था गर्दान और ये है गर्दानद। इस दाल से पहले जज्म है और इस दाल से पहले ज़बर है। तो ये एक फ़र्क ख्याल रखना है, क्योंकि मुजारे की दाल से पहले नून और ज़बर ज़रूर आती है। तो इसका तर्जमा उर्दू में क्या करेंगे, मज़दर का, उर्दू मज़दर का ना हटा के बड़ी या लगा देंगे, घुमाए। और अगर हाल बनाना हो, फारसी में मुजारे से पहले मी लगा दो और बन जाएगा मी गर्दानद। तर्जमा क्या करेंगे, घुमाता है। इस्तिमरारी में था घुमाता था और ये वाला, और यहाँ आ जाएगा घुमाता है, ये फिर हाल में है। अमर कैसे बनेगा कि हम इसकी दाल हटा देंगे, तो ये बन जाएगा गर्दान। मुजारे की दाल हटा के तो हम फिर अमर बना लेंगे गर्दान। और कभी जी चाहे तो शुरू में बे भी बढ़ा सकते हैं, बे गर्दान। और उर्दू में क्या होगा कि सिर्फ मुजारे की, मजदर की नून अलिफ ना हटा दें, घुमाना से बन जाएगा घुमा। नहीं कैसे बनेगा, नहीं बनेगा कि हम मुजारे की यहाँ दाल हटाएंगे तो बन जाएगा गर्दान और शुरू में मीम बढ़ा दें, मगरदान। उर्दू में क्या हो जाएगा, घुमाना का ना हटा दें और शुरू में ना लगा दें, ना घुमा। मुस्तकबिल कैसे बनेगा, मुस्तकबिल मुजारे से नहीं बनता बल्कि माजी से बनता है। मजदर की नून हटा के शुरू में खाहद बढ़ा दें, खाहद, खाहद गर्दांद। तो तर्जुमा क्या होगा, घुमाएगा, घुमाएगा। इसमें फाइल बनाना हो तो क्या करेंगे, ये दाल हटाएंगे मुजारे की और उसके बाद निदा लगा देंगे, निदा। और निदा से पहले जेर आएगी गर्दानिंदा। तो उर्दू में क्या होगा, घुमाने वाला, घुमाने वाला उर्दू में। इसमें फाइल की निशानी है कि उसके आखिर में ने वाला आता है, यह क़यासी कायदा है। और अगर इसमें मफूल बनाना हो तो मजदर की हमने नून तो हटा दी थी, उसके बाद हे लगा दें गर्दानदा, ये इसमें मफूल बन जाएगा। तो माना हो जाएगा घुमाया हुआ, घुमाया हुआ। तो ये हमने सरफेस सगीर कर ली। इसके आगे फिर फेलों के आगे नाद या यद मीम जम लगा दें तो ये वाहिद जमा और हाजिर गाय मुतकलम के सीगे बन जाएंगे। और अगर इसम है तो उसके आगे अलिफ नून बढ़ा दें तो ये वाहिद जमा बन जाएगी। इसके बाद हम अगला मरहला शुरू करते हैं, गुलिस्तान बाब अव्वल हिकायत नंबर 6 का। यके अज मलूक अजम हिकायत कुनैन, अजम के बादशाहों में से एक के बारे में कहानी बयान करते हैं। कौन करते हैं, लोग बयान करते हैं कि दस्ते तपावुल बमाले रआयत दराज करदा बूद, जिसने ज्यादती का हाथ, ततावल तवील से है ना, जुल्म ज्यादती का हाथ बमाले रईयत, रईयत के माल पर दराज करदा बूद, दराज किया हुआ था, दराज कर रखा था। ये मादिया बैद बन गया करदा बूद। उसने रईयत के माल पे दस्त दराजी कर रखी थी। वह जोरो अजियत आगाज करदा, और जुल्म और तकलीफ का आगाज कर रखा था। ता बजाइए, नौबत यहाँ तक पहुँच गई, इस जगह तक बात आ गई कि खल्क अज मकायद जुल्मश, के अवाम मखलूक अज मकायद जुल्मश, उसके जुल्म की, उसके जुल्म की चालों से बजहोन बरफ्तन, जहान में चली गई, यानी दूसरी दुनिया में लोग हिजरत कर गए, अपना वतन छोड़ के बियॉन्ड में जाने लगे। वह अज करबती जोरश, और उसके जोरो सितम की तकलीफ से राह गुर्बत गिरफ्तैन, मुसाफरी का रास्ता इख्तियार कर लिया, जुल्म से तंग आके सफ़र इख्तियार कर गए। चून रईयत कमर कम शुद, जैसे ही रईयत या अवाम कम हुई, इर्तिफा विलायत नुकसान पजीरा, तो वतन की, मुल्क की, सल्तनत की तरक्की नुकसान कबूल कर गई। पजीरफ्तन होता कबूल करना, यानी नुकसान में पड़ गई, उसकी आमदन, उसका टैक्स मुतासर हो गया। जब लोग नहीं है तो कमाई नहीं है, जब कमाई नहीं है तो टैक्स नहीं है। इसलिए
कहा क्या हुआ, वो खजाना तही मान, और खजाना खाली रह गया। मानदन होता रह जाना, तो तही का माना था खाली, वो खजाना खाली रह गया। वह दुश्मनान जोर आवरदैन, और दुश्मन जोर पकड़ गए। अब ये खजाना खाली है, फौज को कुछ नहीं मिल रहा, अवाम को कुछ नहीं मिला, तो फिर ज़ाहिर है कमजोरी तो आ जाएगी। और जब आपके अंदर कमजोरी आई तो दुश्मन मजबूत हो गया। वह दुश्मन की मजबूती का इन्हिसार आपकी कमजोरी पे होता है। उसके बाद शेर में शेख सादी फरमाते हैं, हर के फरियाद रस रूज मुसीबत का है, जो कोई फरियाद सुनने वाला मुसीबत के दिन में चाहता है, जो चाहता है कि मुसीबत के दिन में उसकी कोई फरियाद रसी करने वाला हो, फरियाद सुनने वाला हो, गो उसको कह दो। ये पहले अमर है, गुफ्तन से गोयद, गोयद से गो, पहले अमर बन गया। दर अयाम सलामत, कि अमन के दिनों में, सलामती के अयाम में, बजवा मर्दी कुश, जवा मर्दी के साथ कोशिश करे। जवा मर्द बने बुजदिल और नखत्तू बन के अवाम के माल पे दस्तदराजी न करे, बल्कि खुद मेहनत करे और अवाम को भी मेहनत पे लगाए। बंदा हल्का बगोश और न नवाजी बराबर, जो हल्का बगोश आदमी है यानी गुलाम, गुलामी का जो हल्का पहन रखा होता है, मुराद है गुलाम आदमी। तो अगर अर का माना अगर, न नवाजी तूने ना नवाजा, तू नहीं नवाजेगा, बरावद तो वो चला जाएगा। रफ्तन से रवद मजारे है, बरावद वो चला जाएगा, चला जाता है। अगर तू गुलाम को रोटी पानी, रोटी कपड़ा मकान ये सहूलतें नहीं देगा और उसकी कमाई की कदर नहीं करेगा, लूट सूट पे कमर बस्ता हो जाएगा तू, तो वो गुलाम भाग जाएगा। लुत्फ कौन लुत्फ कर, मेहरबानी कर कि बेगौना शवद का बगोश। अगर ये रख्म करम का रवैया इख्तियार करेगा तो जो पराया है, बेगाना आदमी है, वो भी गुलाम बन जाएगा, पराया आदमी भी आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखा फारसी कितनी आसान हो गई, हमने ग्रामर सीखी है, उसके जरिए फारसी जबान समझना और पढ़ना आसान हो गई है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा नया चैनल AR साजिद के नाम से डेवलप हुआ है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस उसमें अब आया करेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।